Hello students, this is your teacher Manju Patel sir again. This is a 2.4 exercise. In previous video we complete up to 2.3 exercise. Now it is 2.4. In the question in one variable. Okay, so let's start. I mean things are a number. A number means we take it as x. Okay, I mean things a number and subtract from 5/2 from 8. It means a number is x. From this we have to subtract 5/2. She multiplied the result by 8 and to this we have to multiply 8. The result now obtained is 3 times the same number. The ಬಂದಂತ result ಏನಿರುತ್ತೆ 3 times the same number. Which number? Number is this. What is that? X. So result is 3 times a number. 3 times a number means 3x here. Okay. So now we have to simplify this. 8 into x, 8x. 8 into 5/2, that is 40/2 equal to 3x. Next, take 3x in left hand side, becomes minus 3x. Next, 40/2, it means 2 and 20, it becomes 20. 8x minus 3x, it is 5x equal to 20. X equal to 20/5. Now x equal to 4. So the number is 4. Here it is. Okay. Next, 2.2 question. A positive number is 5 times the another number. The positive take a number is x. Okay. Number is x. 5 times the another number is means 5x. If 21 is added to the both the number, andre x ಗೂ ಮತ್ತೆ 5x ಗೂ 21 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ x ಮತ್ತು 5x ಎರಡಕ್ಕೂ 21 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಅದರ್ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎರಡರಷ್ಟು ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ, 5x plus 21 ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ x plus 21 ಅನ್ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 2 into x 2x plus 2 into 21 42 equal to 5x plus 21. Next 5x, take 2x RHS side. Next take 21 left hand side. So it becomes 21. 5x minus 2x means 3x. 21/3 equal to x. So x equal to 7. So number is 7 and another number is 5x. No, so 5x means 5 into 7, 35. One number is 7, another number is 35. Okay. So next, third question. What is third question? Sum of the digits of two number is 9. Sum means ಕೂಡಿಸೋದು. Okay, sum of the digits of two number is 9. When we interchange the digits, it is found that result new number is greater than the original number by 27. What is the two digits? So we have to find a digits here. Okay, so unit place here is we told they told that two digit number means one digit. In unit place number digit number is we have to take x. At 10th place digit is 9 minus x, because unit place number is x, 10th place number is 9 minus x. Because why 9 minus x? Why do ನಾವು ಯಾಕೆ 9 minus x ತೊಗೊಂಡು 10 minus x ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, 20 minus x ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 9 minus x plus x, x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು 9 ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 9 minus x ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 digit number 10th place into 10 into 10th place digit. 10th place digit ಯಾವುದು 9 minus x ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ 9 minus x ಬರ್ತಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 27. ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಿನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
9 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ 10th ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ 10th ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, 9 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ 27 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 9 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10x 9 minus x equal to 10 into 9 90, 10 into x 10x, x plus 27 x plus 27. Next in simplify ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಡೆ 10x plus 9 minus x equal to 90 minus 10x plus x plus 27. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, 10x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 9x ಪ್ಲಸ್ 9 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಮೈನಸ್ 10x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 9x ಪ್ಲಸ್ 27. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 9x ಪ್ಲಸ್ 9x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಪ್ಲಸ್ 27 ಮೈನಸ್ 9. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 18x. Sum of all these, what it becomes 108. X equal to 108 divided by 18. It means x equal to 6. So what is the x here? X is a, here observe, to the unit place number. X is a unit place number. So in 2 digit, yes, 2 digit, 10 into 9 minus x plus x. Actually it is a original number. Here it is. Original number is here. So original number 10 into 9 minus x plus x. Put x as a 6 here. But we get 10 into 9 minus 6 plus 6. 9 minus 6 means 3. 3 into 10, 30. 30 plus 6, 36 is a original 2-digit number. Okay. Next, fourth question. Same as previous question. One of 2 digits of a 2-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of 2-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? Unit place number 2 digit ಇಂದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. 10th ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ನ 3x ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ 2-digit ನಂಬರ್ ಇಸ್ 3 times ದ ಅದರ್ ಡಿಜಿಟ್. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೂ 10th ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗೂ 3 ಪಟ್ಟು 10th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ 2-digit ನಂಬರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಹಿಂದಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 2-digit ನಂಬರ್ನ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, 3-digit ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100 ಇಂಟು 100th ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಂಟು ಆ ಥರ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 10th ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10th ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. 10 ಇಂಟು 10th ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಜಿಟ್. 10th ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು? 3x ತಾನೆ, 3x ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3x ಇಂಟು 10 30x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 30x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 31x ಟೋಟಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, 3xನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 10 10x, 3x ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3x ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟು 88 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ 88. 10x ಪ್ಲಸ್ 3x 13x, 13xಗೆ 31x ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 44x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 44x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 88/44. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, 31x ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ 31 ಇಂಟು 2 62. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2-digit ನಂಬರ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. 2-digit ನಂಬರ್ ಅಂದಾಗ 10 ಇಂಟು 10th ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? 5th
question. Shobo's mother present age is 6 times the Shobo's present. ಅಂದರೆ ಶೋಭಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏಜ್ ಅಂತೆ 6x. ಶೋಭಸ್ ಮದರ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 6x. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅವನ ಶೋಭಸ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಶೋಭಸ್ನ 6 ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 6x ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು. ಶೋಭಸ್ ಏಜ್ 5 years ಫ್ರಮ್ now will be the 1/3 of his mother present age. ಅಂದರೆ ಈಗಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶೋಭಸ್ಸಿನ ಏಜ್ಗೆ 5 yearsನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜ್. 1/3 ಅಂದ್ರೇನು 1/3. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ತಾಯಿದು 6x. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಶೋಭಸ್ಸಿಗೆ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವನ ಶೋಭಸ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿರೋ ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸಿನ 1/3 ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. 3 1 3 2 ಸೊ x + 5 = 2x. 5 = 2x - x. ಸೊ 5 = x. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದು ಶೋಭಸ್ ಏಜ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಶೋಭಸ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಶೋಭಸ್ ಏಜು 5 years ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ 6 ಇರುತ್ತೆ, 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ 6 × 5 30. ಸೊ 6x ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ 5 ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ. 6 5 30 years. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸು 30, ಅವನ ವಯಸ್ಸು 5 years ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್. ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಮಹುಲಿ ವಿಲೇಜ್ the length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate of 100 per meter. It will cost the village panchayat 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? Actually plots ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. 100 rupees per meter ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 75,000 ಇದೆ ಅದು, ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 75,000. ಒಂದೊಂದು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 100 rupees. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅದು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 1 meter ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ 11x 4x ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ತಗೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ. ಸೊ 11x and 4x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು 2 × L + B ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ 750, 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲೆಂತ್ 11x, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 4x. ಸೊ 750 = 2 × 11x 4x ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 15x. 750 = 30x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 750 = x. ಈ ಕಡೆ 30 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 3 1 3 2 1 will remain 5. x = 25. ಸೊ x = 25. ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 11x. 11 × 25 275 ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು 4x. ಸೊ 4 × 25 ಮೀನ್ಸ್ 100. ಓಕೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಆಯಿತು, ಲೆಂತ್ 275 ಮೀಟ್ರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th question. Hassan buy 2 kinds of cloth materials for school uniform. ಹಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇ ಬಿ ಟೈಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ 2 types ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ಸನ್ನು ತೊಗೊತಾನೆ. ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ 50 per meter. ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಶರ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಮೀಟ್ರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಟ್ರೆಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ 90 rupees per meter. ಟ್ರೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸೂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 1 ಮೀಟ್ರಿಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 2 meters ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿ ಬೈಸ್ 3 meters ಆಫ್ ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದರೆ 2 ಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರೆಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 meter ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. He sells the material at 12% and 10% respectively. His total sale is 36,000. How much treasure material did he buy?
ಅಂದರೆ ಅವನೆಷ್ಟು ಟ್ರೆಜರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದು ರೇಷಿಯೋ 3x ಆ್ಯಂಡ್ 2x ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ, ಅವಾಗ 2 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಜರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊತಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಶರ್ಟ್ ಟ್ರೆಜರ್ದು 3x 2x ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು, 550 ಇಂಟು 3x ಇಲ್ಲಿ 50, ಒಂದು ಮೀಟ್ರಿಗೆ 50 ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟು 3x, ಇಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 3x ಇದೆ ತಾನೆ, 50 ಇಂಟು 3x 150x ಏನಿದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಫಾರ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 100 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 12%. ಸೊ 12 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಶರ್ಟನ್ನು 150xಗೆ. ಸೊ 150x ಹೌದಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಪ್ಲಸ್ 2 112 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಇಂಟು 15x. 5 2s 5 3s 2 1s 2 60 2 1s 2 5s 10 111 56 56 3s 198x. ಸೊ 198x ಏನಿದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ 198x ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 198 ಅಲ್ಲ 168. ಸೊ 198 here it is. So 168 is the selling price of shirt material. Like so selling price of, we have to find selling price of treasure material. So 90 into 2x, 90 into 2x means why is a treasure materials cost is 90 rupees per meter and it is in the ratio of 2 meter. So that's why 90 to 2x 180x is the cost price. So same formula, using the same formula, profit percentage is here 10% because it is 10% easier. So after solution is 198x is the selling price of which is treasure material. Selling price of this treasure material, selling price of shirt is 168x. According to the question, adding these two we get how much rupees, 36,000. So selling price of trouser shirt and selling price of trouser, adding these two we get 36,600. So after this 168x plus 198x means 366x equal to 366,100. Okay, so after solution is 100 meter, x equal to 100 meter. So trouser metal is 2x, 2 into 100 200 meters. We purchase 200 meters of trouser material. Okay, half of herd are deer grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby. Herd means ದಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಹರ್ಡ್ ಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಯರ್ನ ದಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲ ಅಥವಾ ಗದ್ದೆ ಅನ್ನಂಗೆ. 3/4 ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಂದರೆ 3/4 ಅಷ್ಟು ಡಿಯರ್ಸು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ 9 ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನಂಗೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹರ್ಡ್. ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಫೌಂಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹರ್ಡ್ ಇದು ಏನಂತ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹರ್ಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ x/2 ಅನ್ನಂಗೆ. 3/4 ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಹಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ 1/2 ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ x/2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ 3/4 ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 3/4 ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, x/2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. 3/4 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು, x/2. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 9 ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ.
ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು 9 ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವಂತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು x/2 ಪ್ಲಸ್ 3/4 ಆಫ್ x/2 ಪ್ಲಸ್ 9. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. x/2 3 into x 3x plus 8 plus 9/1. So take LCM, it is 8, 2 4s are 8 1s are 9, 1 8s are. Okay, 4x plus 3x plus 9 8s are 72. So x equal to cross multiply 8 into x, cross multiply 8x equal to 4x 3x 7x plus 72. So 8x minus 7x equal to 72, x equal to 72 is our answer. Okay, here it is. So the total number of deer in the herd is 72. Okay, the grandfather is 10 times the older than his granddaughter. ಅಂದರೆ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. 10 ಇತ್ತಂದರೆ 100 ಅನ್ನಂಗೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 50 years older than her. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 54 years older than her. ಅಂದರೆ 54 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಏಜನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಸೊ 10x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಅವಳದೆಷ್ಟು, ತಾತನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ, ಅವಳಕ್ಕಿಂತ 54 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 54 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 10x. ಸೊ 10x ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್ 54 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾತನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊಮ್ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ತಾನೆ. ಇದು ತಾತನ ವಯಸ್ಸೇ. ಇನ್ನೊಂದು ತಾತನ ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು 55 years ಓಲ್ಡರ್ ದೆನ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 54 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 54 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ತಾತನ ವಯಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ತಾತನ ವಯಸ್ಸೇ. ಸೊ 10x ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್ 54. ಸೊ 10x ಮೈನಸ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 54. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 54. x equal to 54/9. ಸೊ x equal to 6. ಸೊ ಇದೇನಿದು x ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಏಜ್. ಸೊ ಮೊಮ್ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು 6 ವರ್ಷ ಅನ್ನಂಗೆ. ತಾತನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10x ತಾನೆ. 10 into x 60 years. ತಾತನ ವಯಸ್ಸು 60 ವರ್ಷ, ಮೊಮ್ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು 6 ವರ್ಷ ಅನ್ನಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವಶನ್. Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find the present age. Present age of Aman's son's age is ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೋಣ, x ಅಂತ ತಗೋಣ. Aman's age 3 times his son's age. ಅವನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 3 times ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾರ್ದು, ಅಮ್ಮನ ಏಜ್. ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೋಣ, x ಅಂತ ತಗೋಣ. ಅಮ್ಮನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 3 times ಅಂದಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 3x. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ 10 years ago ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ -10 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ he was 5 times his son's age. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 3x and x ಇರ್ತಾನೆ. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, 3x minus 10 x minus 10 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. 5 times ಅಂದ್ರೇನು, ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು 5ನ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 3x minus 10 is equal to 5 into x minus 10. 3x minus 10 equal to 5 into x 5x, 5 into 10 50. So 5x ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 3x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. minus 10 minus 50 take into left hand side. So it is 40. 5x minus 3x, it is 2x. 40 equal x divided by 2. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು 20. ಸೊ x ಅನ್ನೋದೇನಿದು ಅಮ್ಮನ ಸನ್ ಏಜ್. ಅಮ್ಮನ ಸನ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 20 ಆಯಿತು. ಅಮ್ಮನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 into 20 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 3x ಅಂತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು 20 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 60, ಅಮ್ಮನ ಮಗನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 20 ಅನ್ನಂಗೆ.
ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2.5. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4. ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, x/2 - x/3 = ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ 1/5. ಓಕೆ, ಎಲ್ಸಿಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು, ಎಲ್ಸಿಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡದು 6 ಆಗುತ್ತೆ. 2 3s 6, 3 2s 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x3 is 3x minus 2x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ 4 5 ಎಲ್ಸಿಮ್ ಏನು 20 ಆಗುತ್ತೆ. 4 5s 20, 5 4s 20, 1 5s 5, 1 4s 4. 3x minus 2x is 1x/6 = 5 + 4 9/20. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x = 9 × 6 / 20. 2 3s 2 10s. 9 3s x = 9 3s 21/10 is our answer. Okay, here it is. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, n/2 - 3n/4 plus 5n/6 = 21. So take LCM of these three. So what is the LCM is 24 here. So 2 12s are 24, 4 6 are 24, 6 4s are 24. 12 into n 12n minus 3 into 6 into 3 18n plus 5 into 4 20n = 21. So it is actually n. 20 ನಲ್ಲಿ 18 ಹೋಯ್ತಂದರೆ 2 plus 2 totally it is 14n/24 = 21. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ n = 21 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಂಟು 24 ಇಂಟು ಇರೋದು ಎರಡು ನಡುವೆ ಇಂಟು ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ. ಸೊ 7 2s 7 3s 2 1s 2 12s. ಸೊ 12 3s what is 36 is our answer. Here it is. Okay, so third question, x plus 7 minus 8 minus 8x/3 = 17/6 minus 5x/2. ಸೊ ಎಲ್ಲ x ಇರೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. x plus 5x ಅಂದರೆ minus 5x ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಚ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು plus 5x ಆಗುತ್ತೆ. minus 8x/3 = 17/6 minus 7 ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 7 ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ LCM ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 6 * 6 2 3 * 6 3 2 6 6 into x 6x plus 5 into 3 15x minus 8 into 2 16x = 6 and 1 LCM 6. 6 1 * 6 1 6 * 6 17 1 * 17 7 6 * 42. Okay, 6x 15x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 21x. 21x ಅಲ್ಲಿ 16x ಹೋತಂದರೆ 7x. 21 ಅಲ್ಲಿ 16 ಹೋದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5x = 42 ಅಲ್ಲಿ 17 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25. ಸೊ 25. ಸೊ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. x = 25/5. ಸೊ x = 5. ಸೊ
here it is our answer. It is in minus actually. Forget minus. Okay. So next, x minus 5 by 3 equal to x minus 3 by 5. Cross multiply this. 5 na ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 3 ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5, 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3, 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 5x, 5 ಇಂಟು 5 25, 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 3x, 3 ಇಂಟು 3 minus 9. So 5x minus 3x equal to minus 25 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, plus 25 minus 9, that is 2x. 25 ನಲ್ಲಿ 9 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು, that is 16. x equal to 8 ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5th ಕ್ವಶನ್. 3t minus 2 by 4 minus 2t plus 3 by 3 equal to 2 by 3 minus t. Okay, so LCM ತಗೊಂಬಿಡಿ, ಈ ಟಿನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. 3t minus 2 by 4 minus 2t plus 3 by 3 minus t ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಟಿ ಬೈ 3 minus t ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ LCM ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 is 12. 4 3s are 12, 3 4s are 12, 1 12s are 12. 3 into 3 90 minus 2 into 3 6, 4 into t 8 t, 3 into 4 minus 12 because ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 into t 12 t equal to 2 by 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. 9t plus 12t 21t, 21tಯಲ್ಲಿ 8t ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 13t. ಸೊ 13t minus 12 minus 6 minus 18, minus 18. Okay, divided by 12 equal to 2 by 3. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, 13t minus 18 equal to 2 by 3 into 12. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 1s 3 4s. ಸೊ 13t minus 18 equal to 4 2s 8. 13t equal to 8 plus 18 minus 18 equal to plus 18. 13t is equal to 18 plus 8 is how much, 26. So t equal to 26 by 13. So t equal to 2. So here it is our answer. Okay. 6th question. m minus 1 by 2 equal to 1 minus m minus 2 by 3. So take m variables in one side, m minus 1 by 2 plus of minus m minus 2 by 3 equal to 1 will remain here. Okay, so take LCM as 1 2 3. So again it is 6, 1 6 just 6, 2 3 just 6, 3 2 is 6, 6 into m 6m, 3 into m minus 3m, minus into minus plus, so 3 into 1 plus 3, 2 into m 2m, 2 into 2 minus 4 equal to 1. 6m minus 3m is 3m. 6ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದರೆ 3, ಸೊ 3ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 2 ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 5m. ಓಕೆ, 3 plus 3 minus 4 it means minus 1 equal to 6 into 1 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 6. 5m equal to 6 minus 1 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ plus 1, so m equal to
7/5 is our answer. Okay. Simplify the following linear equation. Again here. So 3 into t minus 3 equal to 5 into 2t plus 1. 3 into t, 3t. 3 into 3 minus 9. 5 into 2t, 10t. Plus 5 into 1, 5. So 10t ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 3t ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3t ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 9 ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 5 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 14. 10tನಲ್ಲಿ 3t ಹೋಯ್ತಂದರೆ 7t. ಸೊ ಮೈನಸ್ 14 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಈಕ್ವಲ್ ಟು t. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ 2. t ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 is our answer. 8th question. y minus 4 minus 2 y minus 9 plus 5 y plus 6 equal to 0. It's easy because here is no fractions. 15 5 is a 15 5. 15 4 is a 60. 2 into y 2y. 2 into 9, actually minus into minus plus. 2 into 9 18 plus 5 into y 5y. 5 into 6 30 is equal to 0. First add y 15 terms. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ 15y ಪ್ಲಸ್ 5y ಅಂದರೆ 20y ಆಗುತ್ತೆ. 20y ಮೈನಸ್ 2y ಮಾಡಿದ್ರೆ 18y ಪ್ಲಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 18 ಪ್ಲಸ್ 48 ಆಗುತ್ತೆ. 48ನ್ನು 60ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 12 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 18y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 12 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12/18. So 6 in the cancel ಮಾಡಿ 6 2 is 6 3 is y value 2/3. So 9th question. Three into 5z minus 7 minus 2 into 9z minus 11 equal to 4 into 8z minus 13 minus 17. 3 into 5 15z minus 3 into 7 21 minus into plus minus 18z minus into minus plus 11 2 z 22 equal to 8 4 is 32z 13 4 is 52 minus 17. Okay, take these all numbers in one side. 15z minus 18z minus 32z minus 21 plus 22 ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 15z minus 18z ಅಂದರೆ minus 3z. minus 3z minus 32z means minus 35z equal to minus 52 minus 17 minus 69. minus 69 plus 1 minus 70. So z equal to minus 70 by minus 35. So z equal to minus minus cancel 35 is 35 2 is. Answer is 2. Z equal to 2 is our answer. Next, 10th and this exercise last question. It's in decimal. Okay, 0.25 into 4f minus 3 is equal to 0.05 into 10f minus 9. Okay, 0.25 into 4 it means 1.00f. 3 into 0.25 means 0.75 equal to 10 into 0.5 means 0.5f. 0.5 into 9 means minus 0.45. Okay, next take f terms in one side. 1.00f minus 0.5f
equal to point minus 0.45 plus 0.75. 1 0.5 ಇದ್ದರೆ 0.5 f equal to 0.75 0.45 ಐತಂದರೆ 0.3. okay, f equal to 0.3 divided by 0.5. so actually the answer is 3/5. so 3/5 means it is 0.6. so next is exercise. so again the same questions are here. 8x minus 3 by 3x divided by 2. 8x minus 3 divided by 3x equal to 2. 8x minus 3 cross multiply divided by ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ multiply 3x into 2 6x. so 8x minus 6x equal to 3. minus 3ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು 6xನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು. so 8x minus 6x 2x equal to 3. x equal to 3/2 is our answer. okay, so next second question. 9x by 7 minus 6x equal to 15. okay, cross multiply 9x will remain here. 15 into 7 minus 6x. 9x equal to 15 7s 105. 15 6s 90x. okay, 90x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. 90x plus 90x equal to 105. it is 99x here equal to 105. x equal to 105 divided by 99. so simplify this by 3. 33 is a 3 3 is a 3 5 is a. okay, so x equal to 35 by 33. so next third question. what is third question? z divided by z plus 15 equal to 4/9. so cross multiply to this and to this. 9 into z 9z equal to 4 into z plus 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಂಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 9 into z equal to 4 into z 4z plus 4 15s 60. so 9z minus 4z is equal to 60. 5z is equal to 60. z equal to 60/5. so z equal to 12 is our answer. okay, here it is. so next 3y plus 4 divided by 2 minus 6y equal to minus 2/5. cross multiply 5 into 3y plus 4 minus 2 into 2 minus 6y. 3 into 5 15y plus 5 into 4 20. minus 2 into 2 minus 4 minus into minus plus 2 into 6 12y. okay, so 15y, take y term left hand side 12y minus 4 plus 20, take the LHS side, it becomes RHS side, it becomes minus 20. 15y minus 12y is 3y. minus 4 minus 24. y equal to minus 24/3. so y equal to minus 8 is our answer. okay, here it is. next fifth question. 7y plus 4 divided by y plus 2 equal to minus 4/3. cross multiply again. 3 into 7 y plus 4 equal to minus 4 into y plus 2. 3 into 7 21y plus 12 equal to minus 4y minus 8. minus into plus minus 4 2 is 8. 21y plus 4y. take
this side and 12 this side. Plus 12 minus 12 minus 80 as it. 21 plus 4 25y minus 8 minus 20. So y equal to minus 20 by 25. So y equal to 5 4s are 5 5s are. So minus 4 by 5 is our answer. Okay. Next 6th question. Age related questions again. Ages of Harry and Harry are in the ratio 5 and x. Andre Harry is 5x, Harry is 7x ಅಂತ ತಗೊಂಡು 4 years from now ಅಂದರೆ 5 and 7x ಇದೆಲ್ಲ 4 years ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದರ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ 4 yearsನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ 4 yearsನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫ್ರಮ್ ನಾವು ದರ್ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3:5. ಸೊ 3:5 ಅಂತ, ಸೊ 3:4 ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋಲ್ಲಿದೆ, 5:7 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ +4 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅವರ ಏಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 3/4 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 3/4 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 4 × 5x + 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 × 7x + 4 ಇಟ್ ಈಸ್ 20x. 5 × 4 20x, 4 × 4 16, 3 × 7 21x, 3 × 4 12. So equal to 21x minus 20x. ಈ 20x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, 12 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. 16 minus 12. 16 minus 12 means 4 equal to x. ಸೊ x equal to ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, 4 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಹರಿ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 5x ಇತ್ತಲ್ಲ, 5 × x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹರಿ ಏಜ್ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಹರಿ ಏಜ್ 7x ಇತ್ತು, 7 × 4 28 years ಆಗುತ್ತೆ. And last question of this lesson is denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. Numerator take as x and denominator is x + 8. Why x + 8? Because denominator is greater than its numerator by 8. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ x + 8 ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗಿಂತ 8 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ x + 8 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇಫ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 17 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 17, ಎಕ್ಸಿಗೆ 17 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 1 ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ -1 ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ 3/2 ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ 17 ಕೂಡಿಸಿ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3/2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. x + 17 x + 8 - 1 = 3/2. x + 17 x + 8 - 1 means +7 = 3/2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 2ನ ಇದಕ್ಕೆ 3ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 × x + 17 = 3 × x + 7. 2 × x 2x, 17 × 2 34, 3 × x 3x, 3 × 7 × 3 21. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 34, 21 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, -21. 3x 2x ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, -2x. 34 21 ಹೋಯ್ತಂದರೆ 13 = x. 3x 2x over x. So x value is 13. So this completes our lesson. Okay. So ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯೋದು ಡೌಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಲ್ಲ. ನೋಟ್ಸನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು,
ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ರಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.